ابھی آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں، اس وقت شرجیل نامیمن پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ویسے ہی پاکستان کی تاریخ میں نہایت ہی ایک اہم دن ہے۔ آج کے دن پاکستان میں ایٹمی دھماکے کیے تھے، اور وہ ایٹمی دھماکے اس لیے کیے گئے تھے کہ پوری دنیا کو بتایا جائے کہ پاکستان نہ ہی کمزور ہے، پاکستان ایٹمی طاقت ہے، تو کوئی بھی دنیا کا ملک پاکستان پہ میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اور اس پوری ایٹمی ٹیکنالوجی کا خالق، اس ایٹمی ٹیکنالوجی کا بانی، اس ایٹمی ٹیکنالوجی کا ویژن شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، جنہوں نے اس ملک کو ایک عظیم ٹیکنالوجی دی، اس ملک کو ایک عظیم طاقت دی، جس سے اب الحمدللہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت کسی بھی بڑے ملک سے کم نہیں ہے۔ اور یہ پورا کریڈٹ، جس طرح میں نے کہا کہ میرے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جاتا ہے، اور اس کی قیمت انہوں نے بہت بھاری ادا کی۔ وہ قیمت نہ صرف انہوں نے ادا کی، پورے ان کے خاندان نے، بھٹو فیملی نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنانے کی قیمت ادا کی، جس سے پوری دنیا پاکستان سے خائف تھی۔ تو پہلے تو آج کے دن کے حوالے سے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہماری نوجوان نسل کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو بانی ہوتا ہے، جس کا ویژن ہوتا ہے، وہی جو ہے اس کا کریڈٹ بھی اسی کو جاتا ہے، اور وہ ہے ڈیفینیٹلی شہید عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب۔ دوسری بات، آپ کو آج جو مدعو کرنے کا ایک اور مقصد بھی یہ تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک شخص جو صرف 6-7 ماہ ہوئے ہیں جیل میں بیٹھا ہے، 8-9 مہینے ہو گئے ہیں شاید، اور جیل میں بیٹھ کر، جسے عوام کے سامنے کہا جاتا ہے کہ قید و بند کی صحبتیں ہیں، اور وہ یہ عجیب و غریب قید و بند کی صحبتیں ہیں کہ جیل سے بیٹھ کر وہ شخص، اس کے انٹرویو بھی چل رہے ہیں، جیل میں بیٹھ کر اس شخص کے آرٹیکلز بھی غیر ملکی جریدوں میں گوسٹ آرٹیکلز بھی چھپ رہے ہیں، اور جیل میں بیٹھ کر وہ شخص جو ہے وہ ٹویٹر پہ میسیجز بھی دے رہا ہے، اور وہی شخص جیل میں بیٹھ کر حکومتیں بھی بنا رہا ہے، ٹکٹیں بھی دے رہا ہے۔ ابھی میں ایک پی ٹی آئی کے رہنما کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہاں، یہ ٹکٹیں میں نے نہیں دی، یہ ٹکٹیں تو خان صاحب نے دی ہیں، ہاں فلانی فیملی کو 6 ٹکٹیں یا 7 ٹکٹیں خان صاحب نے دی۔ تو جیل سے بیٹھ کے وہ ٹکٹیں بھی دے رہا ہے، جیل سے بیٹھ کر سارے کام کر رہا ہے، اور سب سے کل جو اور سب سے گھناؤنی حرکت کی ہے، وہ جیل سے بیٹھ کے پاکستان کے خلاف اس سے اور گھناؤنی سازش نہیں ہو سکتی، جس طریقے سے کل جو اس نے ایک ویڈیو ٹویٹر پہ لگائی ہے، جس میں اس نے مجیب الرحمان کو قومی ہیرو کہہ دیا ہے، ہمارے اپنے اہم ادارے افواج کے خلاف بیہودہ، گھٹیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ گمراہ کن جو ہے وہ حقائق پیش کر رہا ہے، اور وہ گمراہ کن حقائق جس میں مجیب الرحمان کو ہیرو بنا کے پیش کر رہا ہے، اور 1971 کا جو سانحہ تھا جس میں پاکستان کے 2 حصے ہوئے، اس سانحے پہ بھی سیاست کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، اور میں پہلے کہتا تھا، شاید میری بات سب سے جونیئر سمجھ کے سب نے اگنور کی، میں کہتا تھا کہ اس کی لڑائی، عمران خان کی لڑائی جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے نہیں ہے، پی ایم ایل این سے نہیں ہے، کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے، کسی جرنل سے نہیں ہے، کسی ادارے سے نہیں ہے، اس کی لڑائی پاکستان سے ہے۔ یہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ یہ شخص ہم پر تھوپا گیا ہے، یہ شخص ہم پر پلانٹڈ ہے، یہ شخص
جو بھی پاکستان کے ساتھ اس وقت کر رہا ہے، میں کچھ چیزیں آپ کو دکھاؤں گا، اور جب وہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی تو کیونکہ میں تو ایز اے پولیٹیکل مخالف ہوں نا، میں تو کوئی بھی الزام لگا سکتا ہوں اور یہی امپریشن لیا جائے گا کہ میں جو بات کر رہا ہوں ایز اے پولیٹیکل مخالف کی کروں، لیکن میں جو کچھ چیزیں آپ کو دوں گا شاید آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوئی، لیکن ان کو اپنے کڑی سے کڑی ضرور جوڑنا ہے کہ یہ شخص چاہتا کیا ہے۔ میں نے کہا کہ جس طریقے سے یہ پاکستانی اداروں کے خلاف، آپ یہ سوچیں جب سقوط ڈھاکہ ہوا تھا تو کتنے معصوم لوگوں کی جانیں گئی تھیں، کتنے لوگ شہید ہوئے تھے، اس کو جس طریقے سے ان حقائق کو توڑ بتوڑ کر اور غلط قسم کا ایک سٹوری بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کا ذمہ دار مختلف لوگوں کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ میں اگر بیٹھ کر آج شیخ مجیب کی بیٹھ کر باتیں کروں تو مناسب نہیں ہے، ہم اس کو ایک تلخ حقیقت سمجھتے ہیں۔ آپ آج قوم کو، نوجوان نسل کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہو، غلط ویڈیوز چلا کے، ایڈیٹڈ ویڈیوز چلا کے آپ اپنے ملک کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور وہ کون سے ادارے جس کی بیساکھی پہ چل کے آپ نے اپنی پالیٹکس سٹارٹ کی ہے، جن کے احسانات آپ کے اوپر ہیں، آپ کی نسلوں کے اوپر احسانات ہیں۔ ورنہ کرکٹر، الحمدللہ کرکٹ ہمارا سب کا پیشن ہے، پاکستان میں ہر سال 25 کرکٹر آتے ہیں، 25 کرکٹر جاتے ہیں۔ آپ کو عوام نے اگر عزت دی تو اس کے بعد پھر آپ نے کوئی ایک بیساکھی پکڑی، جو بیساکھی پکڑ کے آپ کہاں تک پہنچے، اور وہ حضرت علی والا قول جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ آپ ایک احسان فراموش شخص ہو عمران خان، آپ ایک احسان فراموش شخص ہو، اور آپ کی احسان فراموشی میرے کہنے پہ نہیں، میں آپ کو وہ آپ کے اپنی الفاظات کے زد میں دکھاؤں گا کہ آپ نے کیا کیا۔ تو اینی ہاؤ، تو میں نے کہا کہ جس طریقے سے 1971 کے پورے واقعات کو، حالات کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا، اس کی پرزور مذمت بھی کرتا ہوں، اور میں کہوں گا کہ ہماری قوم آنکھیں کھولے، ایسے بہروپیے عمران خان جیسے لوگ ہیں جو غلط طریقے سے عوام گمراہ کر رہے ہیں، اس سے جان چھوڑیں۔ آپ پہلے ویڈیو چلائیں جو کہ خان صاحب نے کل جس طریقے سے اداروں کو گھسیٹنے کی کوشش کی، ہمارے فوج کو گھسیٹنے کی کوشش کی، اس کے خلاف مسخ حقائق پیش۔ پہلے آپ یہ دیکھ لیں۔ کراچی میں وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن کی نیوز کانفرنس، انہوں نے کہا کہ شہید ذوالفقار بھٹو کو آج کے دن کا احساس چاہتا ہے۔ ایک شخص جیل میں بیٹھ کر انٹرویو بھی کر رہا ہے اور اس کے آرٹیکل بھی چھپ رہے ہیں، ہمارے اہم ادارے کے خلاف گمراہ کن حقائق پیش کر رہا ہے، 1971 کے سانحے پر بھی لوگوں کو اکسانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کراچی میں وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن کی نیوز کانفرنس، انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور یہ 1971 کے سانحے کو بھی لوگوں کو اکسانے کے لیے استعمال کر رہا ہے، یہ شخص پلانٹڈ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے اہم ادارے کے خلاف گمراہ کن حقائق پیش کر رہا ہے، پاک فوج کے خلاف گمراہ کن حقائق پیش کیے جا رہے ہیں، ایک شخص جیل میں بیٹھ کر انٹرویو بھی کر رہا ہے اور اس کے آرٹیکل چھپ رہے ہیں۔ تب یہ شخص اسی فوج کی تسبیح پڑھ رہا تھا، جیسے اقتدار سے ہٹا تو اسی اداروں کے خلاف گھناؤنی مہمیں چلا رہا تھا۔ اس نے اپنے جو ہم نے کلپس دکھائے اس میں اس نے پولیس کو دھمکیاں دی، ججز کو، جوڈیشری کو دھمکیاں دی ہیں، بائی نیم وہ دھمکیاں جو ہیں وہ موجود ہیں کہ یہ شخص کس طریقے سے اس ملک کے ہر ادارے کو دھمکانے کو کوشش کرا ہے۔ جو آج اس نے 1971 کی بات کی ہے، جب اقتدار میں تھا تب یہ حقائق جو اس کے نظر میں حقائق ہے تب وہ سامنے کیوں نہیں لے کے آیا؟ اپنی غیرت، جرت سب چیزیں تھی کہ جب وزیر اعظم کی کرسی پہ موجود تھا تب بیٹھ کے عوام کو اس طریقے کی باتیں گمراہ کرنے کی کیوں نہیں بتائی؟ کیونکہ یہ صرف بلیک میل کرنے کا طریقہ ہے آپ کے اداروں کو کہ یا تو میرے کہنے پہ چلو، اگر میرے کہنے پہ نہیں چلو گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ کیا کریں۔ دوسری ویڈیو چلائیں کی آپ۔ کراچی میں وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن کی نیوز کانفرنس
कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि ये शख्स नौजवान नस्ल को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और वीडियो में 1971 के वाक़यात को गलत तौर पर पेश किया गया है। ये 1971 के सानहे को भी लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहा है। जब ये इक़्तिदार में था तो इसी इदारे की तस्बीह जप रहा था। अब ये शख्स जो है हर इदारे को धमकाने की कोशिश कर रहा है। बानी PTI एहसान फरामोश है। इक़्तिदार से अलग होते ही इस शख्स ने इदारों के ख़िलाफ़ मनफी मुहिम शुरू की। उन्होंने कहा कि एक शख्स जेल में बैठ कर इंटरव्यू भी कर रहा है और उसके आर्टिकल भी छप रहे हैं। हमारे आम इदारे के ख़िलाफ़ गुमराह कुन हक़ाइक़ पेश कर रहा है। 1971 के सानहे पर भी लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है। बानी PTI पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ऐसा कहना था शर्जील इमाम मेमन का, जो कि इस वक्त कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह शख्स हर इदारे को धमकाने की कोशिश कर रहा है। जब ये इक़्तिदार में था तो इसी इदारे की तस्वीर जपता था और अब जब ये इक़्तिदार में नहीं है तो हर इदारे को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। तो मुनाफिकत की बात बता रहा हूँ कि वही शख्स जब उसको उंगली पकड़कर 2018 की इलेक्शन में इक़्तिदार में बिठाया गया तो ये शख्स क्या था, और जब इस शख्स को एक नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटाया गया तब इसका क्या राय थी। दूसरी वीडियो चलाएं। कराची में वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो को आज के दिन का एहसास जाता है। एक शख्स जेल में बैठकर इंटरव्यू भी कर रहा है और आर्टिकल भी छप रहे हैं। बानी PTI ने जजेस के नाम लेकर उनको धमकियां दी हैं। जब ये इक़्तिदार में था तो इसी इदारे की तस्बीह जप रहा था और अब ये शख्स जब इक़्तिदार में नहीं है तो हर इदारे को धमकाने की कोशिश कर रहा है। 2018 में उंगली पकड़कर इस शख्स को इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाया गया और जब इक़्तिदार से हटाया गया तो ये बागी हो गया। बानी PTI की लड़ाई पाकिस्तान से है और ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। 1971 के सानहे पर भी लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहा है। हमारे अहम इदारे पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ गुमराह कुन हक़ाइक़ पेश कर रहा है। ये शख्स हर इदारे को धमकाने की कोशिश कर रहा है। ये शख्स प्लांटेड है, ऐसा कहना था कराची में वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का, जो कि न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ गुमराह कुन हक़ाइक़ पेश किए गए। एक शख्स जेल में बैठकर इंटरव्यू भी कर रहा है और उसके अखबार में आर्टिकल भी छप रहे हैं। इन एहतजाजी मुजाहरों के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में क्या ख्याल रखते थे और आज ये इस पाकिस्तान के साथ क्या करने जा रहे हैं, किस तरीके से उस वक्त ये इन चीज़ों को डिफेंड करते थे और आज पूरी कौम को, नौजवान नस्ल को उसी रास्ते पे लेके जा रहे हैं जो उन्होंने 9 मई को किया, जो उन्होंने 9 मई को पूरे पाकिस्तान के साथ किया। और उस वक्त ये क्या कहते हैं। दूसरी वीडियो लगाएं इनकी एक। इसको आप लोग सबने गौर से देखना है इसको। तो उन्होंने कहा कि 1971 के सानहे पर भी लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है और वीडियो में मंजर को गलत तरीके से पेश किया गया है। 2018 में उंगली से पकड़कर इस शख्स को इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाया गया। जब ये इक़्तिदार में था तो इसी इदारे की तस्वीर जप रहा था। ये शख्स हर इदारे को धमकाने की कोशिश कर रहा है। आज पूरी कौम के नौजवान नस्ल को 9 मई वाली राह पर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। हमारे आम इदारे के ख़िलाफ़ गुमराह कुन हक़ाइक़ पेश कर रहा है। ये आपने देख लिया। ये काश कौम की हमारी नौजवान नस्ल ये देखे कि आपके मुल्क के साथ हो क्या रहा है। मतलब ये नहीं कि कोई अपोजिशन आप इल्ज़ाम लगा रही है, इसमें कहीं पे मैंने अपोजिशन नहीं दिखाई। ये मैंने आपको आज़ाद मीडिया दिखाई जो कि ये बता रही थी कि शौकत खानम के नाम पर कितने पैसे आए और कितने पैसे जो कि कैंसर हॉस्पिटल की मद में वो ज़ाती इन्वेस्टमेंटों में लगाए गए हैं। ये आपके भारतीय मीडिया बैठकर शादियाने बजा रहा है, वो खुशियां मना रहा है कि पाकिस्तान में कोई शख्स है जो कि पाकिस्तानी कौम को डिवाइड करने में तुला हुआ है। वो कह रहे हैं कि इंडियन फौज मिलकर भी पाकिस्तान का या पाकिस्तान फौज का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, लेकिन एक शख्स मौजूद है जो कि डिवाइड कर रहा है, वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो और वो भी बता रहा है कि कितने भारतीय जो हैं वो इमरान खान को फंडिंग कर रहे हैं। अब फंडिंग की मैं बात करूं, फिर मैं कहूंगा कि मैं नहीं कह रहा। अब मैं ले आता हूं अरशद शरीफ शहीद को, वो क्या कह रहे थे वो देख लें आप। ये भी आपने देख लिया कि शहीद अरशद शरीफ साहब क्या बता रहे हैं कि भारत और इसराइल से फंडिंग इमरान खान को जा रही है। ये सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होता।
काफ़ी मुकदमे इमरान खान के खिलाफ अभी खुले ही नहीं हैं, अभी शुरुआत ही नहीं हुई है। जब ये प्राइम मिनिस्टर था 2018 में आया तो पहला काम क्या किया, पहला चक्का क्या मारा इसने? इस शख्स ने इकॉनमी को तबाह करने के लिए जो अरबों रुपए के लोन थे, लोगों के कर्जे थे, वो माफ किए। ये अभी आपने पिछले 2.5-3 साल में कहीं ये बात नहीं सुनी होगी कि इमरान खान ने लोगों के कर्जे माफ किए, और वो कितनी हैवी रकम लेकर माफ किए गए, किन किन लोगों के माफ किए गए। ये एक और पेंडोरा बॉक्स है जो अभी तक नहीं खुला। आपको मैं एक थोड़ी वीडियो दिखा रहा हूं, वो वीडियो भी किसकी दिखा रहा हूं आपको? शहीद अरशद शरीफ की दिखा रहा हूं। तो आपने देख लिया कि ये शख्स, ये जो बहरूपिया शख्स जिसने इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह किया, इस मुल्क की नौजवान नस्ल को तबाह किया, इस मुल्क के नौजवान नस्ल को गालम गलोच पे ले आया, इंतशार पे ले आया, तशद्दुद पे ले आया, सिर्फ अपने ज़ाती अना के सिलसिले में। और फिर मैं कह रहा हूँ कि ये शख्स हमारे ऊपर थोपा गया है। ये कोई इत्तफाक नहीं है कि एक शख्स जिस पे इंटरनेशनली इस पे काम हो रहा है, और इंटरनेशनली लॉबिंग फर्म्स हायर की गई हैं, और वो हायर इसलिए की गई हैं जिनको पाकिस्तानी पैसा जा रहा है कि आप इस मुल्क को किस तरीके से ख़राब कर सकते हैं। देखें, सियासतदान एक दूसरे को बुरा कहते रहते हैं, एक सियासतदान दूसरे सियासतदान को बुरा कहता रहता है, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को बुरा कहती रहती है। पूरी दुनिया में होता है, कोई नई बात नहीं है। आपने देखना होगा कि हमारे मुल्क में कौन से ऐसे अशखास हैं जिनकी वाकई में हर पाकिस्तानी इज्जत करता है, हर पाकिस्तानी उनको इज्जत की निगाह से देखता है। हकीम सईद का नाम आपने सुना होगा, मरहूम का। पाकिस्तान का कौन सा शख्स है जो हकीम सईद को बुरा कह सकता है? हकीम सईद साहब मरहूम ने एक किताब लिखी, उस किताब को सिर्फ मैं एक पेज आपके सामने चला रहा हूं। मरहूम हकीम सईद ने कब किताब लिखी और कब कहा कि वजारत उज़्मा के लिए उनको उभारा जा रहा है? अब चलाएं डॉक्टर इसरार अहमद साहब को। तो आपने देख लिया, डॉक्टर इसरार अहमद साहब निहायती काबिल एहतराम पाकिस्तान की शख्सियत समझे जाते हैं, और आज से 25-30 साल पहले का ये उनका इंटरव्यू। उस वक्त उन्होंने क्या कहा था कि एक साजिश रची जा रही है। कहाँ से साजिश रची जा रही है? फिर उन्होंने जिक्र किया कि ये इसराइल से साजिश रची जा रही है। अब मैं एक और बात बताऊं, इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मसला क्या है? पूरी दुनिया में इस वक्त जो हॉट करंट टॉपिक क्या है, वो है फ़लस्तीन और इसराइल। इसराइल ने जिस तरीके से बर्बरियत फ़लस्तीन पे उन गरीब मिस्कीन मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगा के रखी है, दुनिया में कौन से इनकारी है? अब यूरोप कंट्रीज़ और बाकी कंट्रीज़ वेस्ट भी जो है वो फ़लस्तीन को रियासत मानने के लिए तैयार है। अब इसराइल ने पहला बयान, मैं समझता हूं कि पिछले कोई 25-30 साल में पाकिस्तान के खिलाफ दिया, जो पहला बयान वो इमरान खान के अरेस्ट होने के बाद दिया है। अब वो इसराइल जिसने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के रिकॉर्ड तोड़ दिए, मासूम बच्चे वहाँ शहीद हो रहे हैं, ख़वातीन शहीद हो रही हैं, जो वहाँ पे लोग पूरी नस्ल कुशी हो रही है फ़लस्तीनियों की, मुसलमानों की, वो हमें बोल रहा है कि जी हमने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं इमरान खान के अरेस्ट पे। वो किस तरह, वो एक चीज़ वीडियो आप देखें। अब आप देख रहे हैं कि इमरान खान के अरेस्ट होने पे बिल्ली थैले से बाहर आ गई। उनकी अपनी प्रोडक्ट थी इसराइल की, और उन्होंने इमरान खान के लिए आउट ऑफ द वे फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ओपनली इसराइल जो है वो इमरान खान के लिए बात कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है, बिकॉज कि वो इमरान खान उनकी अपनी एक प्रोडक्ट है। इससे ज़्यादा और क्या चीज़ होगी? फिर इमरान खान जो कि हमेशा अपने मुखालफिन पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगाता रहा है, ह्यूमन राइट्स की वर्स्ट वायलेशन इमरान खान के दौर में होती रही है, चाहे अपने मुखालफिन को चुन चुन के गिरफ्तार करना, चाहे जो भी इसके खिलाफ बात करता था दूसरे दिन वो शख्स नैब का नोटिस के ऊपर पहुंचता था, जिस तरह नैब को उसने टूल करके पेश किया। और आज आपने देखा कि वही नैब के चेयरमैन को किस तरीके से एड्रेस कर रहा है, किस अल्फाजात से, किन कलमात से उनको एड्रेस कर रहा है। गिरफ्तारियां हमने भी दी, हमने बाहर आके किसी को गालम गलोच नहीं की, हमने किसी के लिए कोई गलत ज़बान इस्तेमाल नहीं की। ये शख्स अभी अरेस्ट हुआ ही नहीं था, सिर्फ नोटिस पे ये क्या कर रहा था? ये शख्स जो इस मुल्क के इदारों पे हमले कर रहा है,
وہ کہتا ہے کہ جی غدار ہیں، وہ ہمارے اداروں کو غدار کہہ رہا ہے، وہ سیاستدانوں کو غدار کہہ رہا ہے۔ پاکستان کا اس صدی میں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اگر فلنتھراپسٹ میں کسی شخص کو جانا جاتا ہے، کوئی نام ہے، تو وہ ہے مولانا عبدالستار ایدھی صاحب کا نام۔ عبدالستار ایدھی صاحب فلنتھراپسٹ میں اس سے بڑی شخصیت میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں کہوں گا پوری دنیا میں شاید پیدا نہ ہوئی ہو۔ ان کا کیا خیال ہے عمران خان کے بارے میں، وہ بھی دیکھ لیں ایک ویڈیو۔ تو آپ دیکھیں مولانا عبدالستار ایدھی صاحب جو کہ ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں، ان کا کیا خیال تھا کہ جنرل حمید گل کے ساتھ عمران خان گئے ستار ایدھی صاحب مرحوم کے پاس اور کہا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو ڈی ریل کرنا ہے، اور ستار ایدھی صاحب نے کہا کہ میں آپ کے اس ماسٹر پلان کا حصہ نہیں بنوں گا، اور وہ ملک چھوڑ کر لندن چلے گئے۔ یہ تاریخی حقائق ہیں، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو کوئی سیاستدان دوسرے سیاستدان پر الزامات لگا رہا ہے۔ یہ پورے پاکستان کی جو کریم میں نے بتائی، جو کریم تھی، جس میں مولانا عبدالستار ایدھی صاحب، جس میں حکیم سعید صاحب، جس میں ڈاکٹر اسرار صاحب، جو آپ کے بہت بڑے اسکالر، آپ کے اسکالرز، آپ کے فلنتھراپسٹ، آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ لانچ کیے گئے ہو، آپ اس ملک پہ لانچ کیے گئے ہو۔ اور میں نے جو پہلے کہا، میں ہر بار کہتا ہوں کہ آپ کا ٹارگٹ نہ کوئی جرنل ہے، نہ کوئی پولیٹیشن ہے، آپ کا ٹارگٹ یہ ملک ہے۔ آپ اس ملک کے خلاف لانچ کیے گئے ہو، اس ملک کو کے خلاف لانچ کرنے میں آپ پہ بہت بڑی ہیوی انویسٹمنٹس ہوئی ہیں، اور آپ اس ملک کے اداروں کے خلاف بیہودہ قسم کی سازشیں کر رہے ہیں، اس ملک کے سیاستدانوں کے خلاف بیہودہ قسم کی سازش کر رہے ہیں۔ آپ نے کیا کسر نہیں چھوڑی۔ کون کس کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے خود جب آپ پرائم منسٹر تھے، آپ نے ایک نیشنل اکنامک کمیشن ایک بنایا، جس میں آپ نے جنرل باجوہ صاحب کو بھی اس میں ممبر بنایا، یاد ہے آپ سب لوگوں کو؟ یہی پرائم منسٹر صاحب تھے، انہوں نے کیا، تب وہ سب چیزیں ٹھیک تھیں۔ آج اگر ایس آئی ایف سی بنی ہے تو آپ ایس آئی ایف سی کے خلاف ایک سازش کرنے شروع ہو گئے ہو۔ آج آپ نے سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے آفیشیل ہینڈلز میں آپ ایس آئی ایف سی کے خلاف ایک سازش کرنا شروع ہو گئے کہ ایس آئی ایف سی ادارہ غیر آئینی ہے، یہ غیر قانونی ہے، غلط ادارہ ہے۔ مطلب پھر میں بولوں، آپ کی لڑائی کس سے، آپ خود تو بتائیں نا۔ جب پاکستان کو آپ ڈیفالٹ میں لے کر کی آلموسٹ کنڈیشن پر لے کر آ گئے، اور آپ نے جس طریقے سے مرحوم ارشد شریف نے کہا کہ آپ نے لوگوں کے قرض معاف کیے، جو کہ آپ کی جاگیر نہیں تھا وہ قرض معاف کرنا، آپ کا پروگیٹو نہیں تھے کہ آپ لوگوں کے قرض معاف کریں، آپ نے غیر آئینی غیر قانونی طور پہ کیے ہیں۔ اس کا حساب ابھی آپ نے دینا ہے، وہ نیب کے ذریعے بھی دینا ہے، ایف آئی اے کے ذریعے بھی دینا ہے۔ جن لوگوں سے آپ نے ہیوی کک بیکس لیے ہیں وہ سب آپ نے حساب کتاب دینا ہے، لیکن آپ نے اکانومی کو وہاں پہ دھچکا دیا۔ پھر جب آپ کا اقتدار جا رہا تھا، آپ نے آئی ایم ایف کو خط لکھے، وہ خط میرے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے انٹرنیشنلی جس طرح ملائن کرنے کی کوشش کی، پھر آپ کے خزانے کے وزیر جو ہے آپس میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں آئی ایم ایف کو ہم خط لکھیں گے کہ جی اس لیے نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ چاہ کیا رہے ہو؟ آپ یہ چاہ رہے ہو کہ پاکستان ڈیفالٹ میں جائے، پاکستان میں لوگ آپس میں لڑائی کرنا شروع کر دیں، لوگ آپس میں ڈیوائیڈ ہونا شروع کر دیں، لوگ اداروں کے خلاف جو ہے وہ آپ ایک نفرت انگیز مہم میں چلا رہے ہو۔ آپ پاکستان کے ہر حصے کے خلاف آپ نفرت انگیز مہم چلا رہے ہو۔ آپ ماضی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے کیا کہتے رہے، آپ ماضی میں محمود خان چکزئی صاحب کے لیے کیا کہتے رہے، آج آپ کو ضرورت پڑی تو آپ نے آج ان سے بھی ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہو گئے، جن کو آپ کن گھٹیا کلمات سے آپ ان کو ایڈریس کرتے تھے، آج آپ ان کو بھی جو ہے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اس ملک میں انارکی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ چاہ رہے ہیں کہ اداروں کو بلیک میل کیا جائے کہ ہاں اگر آپ کو جیل سے نکال کر واپس اقتدار کی کرسی پہ بٹھا دیا جائے اور آپ کو من مانی کرنے دی جائے کہ آپ اپنی مرضی سے بوزدار جیسے چیف منسٹر لے کے آئیں، جو کہ آپ کی مرضی سے صوبہ چلائیں، جس صوبے میں آپ ایک بھی ترقیاتی کام پنجاب میں نہیں بتا سکتے۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ گوگی صاحبہ واپس آ جائیں، جو آپ کی بیگم صاحبہ کے ساتھ مل کر پھر وہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہو جو پنجاب میں پورا ایک کہانی شروع ہوئی ہو، وہ آپ کو آزادی دی جائے تاکہ مادر پدر آزاد ہو۔ آپ یہ چاہتے ہو کہ دنیا بھر کے ممالک جو ہیں وہ آپ کو فنڈنگ کریں،
पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक भी आपको फंडिंग करें और आप मनमानी कर सकें। आप चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका सरबराह आप लगाएं और आप खुद कहें कि वो अच्छा आदमी है, लेकिन अगर वो आपकी डिक्टेशन पे ना चले तो आप उसके खिलाफ उसको मलाइन करना शुरू कर दें। आप चाहते हैं कि मुल्क के हर इदारे को आप यरगमाल बनाएं, आप गन पॉइंट पे अपने लिए इस्तेमाल करें मुल्क के हर इदारे को, और आप कभी उन्हीं इदारों के सरबराहों को अपने सर का ताज बनाएं और फिर उन्हीं सरबराहों पर जब वो आपके कहने पे चलने के लिए तैयार ना हो तो फिर आप उनका मीडिया ट्रायल करें, उनके खिलाफ गालब गलूच और सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू करें। आपके अगर वो आपका साथ दें, गैर आईनी साथ दें, गैर कानूनी साथ दें, तो आप उनको लाइफ टाइम एक्सटेंशन देने के लिए भी तैयार हैं उन सरबराहों को कि भाई हम मुझे लाइफ टाइम एक्सटेंशन दो, जो फिर करना है करो। अगर आपके पास नंबर्स पूरे ना हो तो आपको मुल्क के इदारों की सपोर्ट चाहिए हो कि जी आपके बिल पास करवा के दे, वो आपके नंबर्स पूरे करके दे, आपको सेनेट की सीटें जितवा के दे, तो ठीक है। लेकिन अगर कहें नहीं कि अब हम न्यूट्रल हैं, हम कानून के तहत चलेंगे, तो आप उनको मलाइन करना शुरू कर दें। आप उन इदारों के सरबराहों के खिलाफ घिनौनी और घटिया मुहिमें चलाना शुरू कर दें। इसे कहते हैं ब्लैक मेलिंग। ये और कुछ नहीं है, ये सियासत नहीं है, ये पॉलिटिक्स नहीं है। ये वो चीज़ है कि मेरे हाथ में हथियार है और हथियार सबको पता है कि मुझसे कोई लड़ नहीं सकता और मैं चाहूँ किसी की भी पगड़ी उछाल सकता हूँ, किसी की फैमिली पे अटैक कर सकता हूँ, किसी लोगों को गालम गलौज दे सकता हूँ, लोग मुझसे डरें, लोग मुझसे खौफ हों। आपने किस हद तक घटिया हरकतें नहीं की। जिन लोगों ने आपको छोड़ दिया था पीटीआई में, आपने क्या कहा उनके लिए कि जो लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं उनके घरों पे हमले करो, इनके बच्चों की शादियां कोई नहीं होंगी, इनसे इनके बच्चों से कोई शादी नहीं करे। ये कोई सियासतदान दुनिया में कोई एक मुल्क का, हमारे दुश्मन ममालिक में भी सियासतदानों ने कभी इस तरह की घटिया और गिरी हुई बातें नहीं की। आपने वो बातें तक की हैं कि लोगों के बच्चों की शादियां तक नहीं होंगी जो मुझे छोड़ के चले जाएंगे। भाई आप हो क्या? आप वही हो जो कि एक मुफाद परस्त इस मुल्क में थोपे गए हो। अनफॉर्चुनेटली आपको पहले पहचाना नहीं गया था, अब आपकी पहचान हर शख्स आपको जानता है कि आप एक मुफाद परस्त शख्स हो। आज आप अपने एक पॉपुलरिटी का एक पूरा वो एंजॉय कर रहे हो कि आप पॉपुलर हो। यस, आप पॉपुलर भले हो गए, लेकिन आप झूठ बोल के पॉपुलर हुए हो, आप लोगों को गुमराह करके पॉपुलर हुए हो, आप सोशल मीडिया का मिसयूज करके पॉपुलर हुए हो। लोगों को वो हकीकतें नहीं पता है। ये हकीकतें अब रोज आनी चाहिए कि आपके बारे में आपकी भारत किस तरह सहूलतकारी कर रहा है, इसराइल आपकी किस तरह सहूलतकारी कर रहा है। ये हकीकतें आनी चाहिए। ये हकीकतें आनी चाहिए कि आपने कैंसर हॉस्पिटल के चैरिटी के पैसों से किस तरीके से आपने वो इन्वेस्टमेंट्स बाहर की हुई हैं। ये हकीकतें आनी चाहिए कि सिलाई मशीनों से किस तरह अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज न्यूयॉर्क में बनती हैं और बाकी ममालिक में बनती हैं। ये हकीकतें लोगों के सामने आनी चाहिए। हकीकतें लोगों के सामने आनी चाहिए कि आपको कौन कौन फंडिंग करता रहा है और किस तरीके से आपने लोगों के कर्जे जो हैं वो आपने माफ़ किए और किस क्राइटेरिया से माफ़ किए हैं। ये केसेस खुलने चाहिए, हकीकत आने चाहिए। बाकी आप आज 1971 की पे लोगों को लेके जाना चाहते हो कि आज की नौजवान नस्ल को ले जाऊं कि 1971 में क्या हुआ था। 1971 में जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था, पूरी कौम उस पर अफसरदा है। उसके गलत हकायक पेश करके आप शौदाओं की फैमिलीज़ को आप अफसरदा कर रहे हैं। उसके गलत किस्म के हकायक पैदा करके लोगों को मिसगाइड करें और आपने मिसगाइड करते हुए आए हैं। आपका भी कम कसूर उन लोगों का भी जो आपके इस पूरे झोंसे में आप भी आते हैं, जिन लोगों को पता भी है कि आपकी हकीकत क्या है, फिर भी आपके झूठ में लोग आ जाते हैं। और अगर सोशल मीडिया पे अगर किसी के पास कोई पावर है और अगर उसको कोई बाहर उसके लिए लॉबिंग फर्म्स काम कर रही हैं, तो ये इस तरह की चीज़ें करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस तरीके के बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में पहले बन चुकी हैं, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है और आपका भी ये जो टाइम है इंशाअल्लाह ताला कानून के दायरे में रहकर ये टाइम भी पूरा होगा, आइन के दायरे में रह के पूरा होगा। आपने जुडिशरी के ख़िलाफ़ जिस तरीके से कलमात पहले बोले हैं, किसी से छुपे नहीं हैं। आज आप चाहते हो कि जुडिशरी में भी डिवाइड हो, जुडिशरी भी आपके लिए आउट ऑफ द सपोर्ट करे, वो जुडिशरी आपको सपोर्ट करे जो कि पहले जिन लोगों ने 14-14 साल जेल में काटी तब उनके लिए शायद सॉफ्ट कॉर्नर ना हो, लेकिन आपके 6-7 महीने पे आपको कुछ लोग सपोर्ट करना चाहें। आप वहाँ भी आउट ऑफ दी वे चाहते हो कि आपको सपोर्ट मिले कि 14-14 साल मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब जेल में रहे,
किसी को कोई इंसाफ नज़र नहीं आया, किसी को कोई ज़्यादती नज़र नहीं आई। मासूम बच्चे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ जेल में मिलने जाते थे, किसी को कोई इंसाफ नज़र नहीं आया। इसके तो बच्चे भी इससे मिलने जेल में नहीं आते, लेकिन उनके मासूम बच्चे जाते थे जेल में मिलने के लिए। बीबी शहीद गोद में लेकर बच्चे लेके जाती थी अपने बाप से मिलाने के लिए, उस वक्त किसी को जुल्म नज़र नहीं आया। 2 हुकूमतें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की ख़त्म की गई, इलीगल गैर कानूनी तौर पर ख़त्म की गई, तब किसी को इंसाफ नज़र नहीं आया कि क्या इंसाफ। ताकत के कायद, कॉन्स्टिट्यूशन के कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, कायद अवाम को गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर अदालती कत्ल किया गया, तब किसी को उस वक्त ये सॉफ्ट कॉर्नर नज़र नहीं आया कि हमने इस मुल्क के साथ क्या कर लिया। किसी को ये एहसास है कि आज अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब होते तो इस मुल्क की तकदीर क्या होती, क्या ये मुल्क उस वक्त किस नहज पे जा रहा था, आज किस नहज पे आ गया है। आज हम अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिक्र करते हैं तो हम उनके 10 कारनामे बताते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहिबा के दौर का जिक्र करते हैं, 10 कारनामे बताते हैं। मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब के 5 साल पहले के उसका जिक्र कारनामे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।